नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में मैं बैटरी चार्जिंग कैसे करना और बैटरी का यूसेज कैसे करना, बैटरी पावर का यूसेज कैसे कैसे करना और इसका कनेक्शन के बारे में और बैटरी का कौन सा बैटरी यूज़ करना है, ये सब के बारे में मैं बताऊंगा। सीट हमारा सीट पूरा सीट असेंबली निकालने के बाद ये पूरा केबल्स दिखाई देगा। इसमें इस पहले वाला वीडियो में मैं ये ब्रेक स्विच का कनेक्शन और ये 58 नंबर का केबल है, ये पीछे का टेल लाइट का कनेक्शन, और ये 21 नंबर का केबल है ब्लैक कलर का, इसमें 21 लिख के रहता है। ये बैटरी पावर का मेन आउटपुट है। यहाँ पे इसका कोई यूसेज नहीं है, इसलिए इसको कट करके टेप लगा के छोड़ दीजिए। और ये बाकी तीनों केबल है ना, इसमें ये 20 नंबर का केबल है, ये ब्लू कलर का 20 नंबर का केबल है, और ये ब्लू कलर का केबल है। ये 6 वोल्ट बैटरी चार्ज करने के लिए पहले गाड़ी में आता था, वो केबल है। इससे हम बैटरी चार्जिंग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 6 वोल्ट का आउटपुट आ जाता है। लेकिन ये दोनों का हेल्प से हम कैसे बैटरी को चार्जिंग करना है मैं आपको बताऊंगा ఈ వీడియో में। నమస్తే అండి, ఈ వీడియోలో బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి, బ్యాటరీ కనెక్షన్స్ ఎలా, బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ కొరకు కనెక్షన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి, ప్లస్ ఏ బ్యాటరీస్ యూజ్ చేసుకోవాలి, వాటి పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియోలో మీకు వివరిస్తాను। దీంట్లో మనకి సీట్ ఓపెన్ చేయగానే బైక్ సీట్ అసెంబ్లీ కంప్లీట్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి కేబుల్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి। ఇంతకు ముందర వీడియోలో ఈ ఎల్లో బ్లాక్ కలర్ మార్క్డ్ కేబుల్ బ్రేక్ లైట్ గురించి అని, ఇక్కడ 58 నంబర్ కంప్లీట్ గ్రీన్ కేబుల్ పార్కింగ్ లైట్ మనం యూజ్ చేసినప్పుడు టైల్ లైట్ కూడా బల్బ్ వస్తుంది, దాని గురించి। ఇది 21 నంబర్ బ్యాటరీ మెయిన్ పవర్ అవుట్పుట్ అండి। ఇది మనకి ఇక్కడ ఈ సీట్ అసెంబ్లీ ప్లేస్లో మనకి ఇది అవసరం లేదు కాబట్టి ఈ లీడ్ కట్ చేసుకొని టేప్ యూజ్ చేసేసి దీన్ని సేఫ్టీగా పెట్టేసేయాలి। తర్వాత మిగిలిన బ్యాలెన్స్ కేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీంట్లో ఈ వైట్ మార్క్ ఉన్న 20 నంబర్ గ్రీన్ కలర్ కేబుల్, ఇది 12 వోల్ట్ సప్లై అండి అవుట్పుట్ ఇది। తర్వాత ఇక్కడ ఉండే ఈ బ్లూ కలర్ కేబుల్ హెడ్ లైట్ పవర్ సప్లై అండి, ఇది మెయిన్ 12 వోల్ట్ 35 వాట్స్ పవర్ వస్తుంది। సో ఈ రెండు కేబుల్స్ హెల్ప్తో మనం బ్యాటరీ ఎలా ఛార్జ్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో మీకు చెప్తాను। ఇది 6 వోల్ట్ అవుట్పుట్ ఉన్న, ఇంతకు ముందర మనకి 6 వోల్ట్ బ్యాటరీ ఉంది కాబట్టి దాని గురించి కంపెనీ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన కేబుల్ ఇది। సో దీంతో బ్యాటరీ ఛార్జ్ అవ్వదు 12 వోల్ట్ బ్యాటరీ। సో మీకు 12 वोल्ट बैटरी ఎలా ఛార్జ్ చేసుకోవాలో దీని ద్వారా మీకు చెప్తాను। बैटरी चार्जिंग कनेक्शन के लिए हमें ये 2 एक्स्ट्रा केबल, ये साइज़ वाला, ये लेंथ वाला 2 एक्स्ट्रा केबल्स और एक पुश पुल स्विच, ये कोई भी ऑटोमोबाइल शॉप में आपको मिल जाता है, और ये 6 एम्पियर का 2 डायोड्स ऐसा ही फिट करना है। ये 2 वाइट कलर साइड को एक तरफ और ब्लैक साइड कलर को एक तरफ ऐसा ही जोड़ना है। ये चारों चीज़ हमें ये चार्जिंग के लिए चाहिए। మనకి ఈ ఛార్జింగ్ కోసం ఈ సైజు ఉన్న, ఈ లెంత్ ఉన్న 2 ఎక్స్ట్రా కేబుల్స్, పుష్ పుల్ స్విచ్, ఇది మనకి ఏ ఆటోమొబైల్ షాప్లో అయినా మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుంది। ఈ 6 యాంపియర్ 2 డయోడ్స్ కావాలండి, ఇది ఎలక్ట్రానిక్ షాప్లలో మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుంది। ఈ వైట్ కలర్ సైడ్ ఒక సైడ్ ఉండాలి, బ్లాక్ కలర్ సైడ్ ఒక సైడ్ ఉండాలి। ఇట్లానే సేమ్ యాజ్ టీజ్గా మనకి సాల్డరింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా తిప్పకోకుండా, లేదంటే డైరెక్ట్ ఇట్లా అయినా మనం ఫిక్స్ చేసుకొని సేమ్ పొజిషన్లో ఇలా పెట్టుకోవాలి। पहले बैटरी चार्जिंग करने के लिए पहले ये ब्लू कलर केबल है ना, हेडलाइट का मेन पावर सप्लाई, इसको एक पुश पुल स्विच से जोड़ना है। ऐसा एक पुश पुल स्विच, ऐसा वाला पुश पुल स्विच लेके इसको एक स्क्रू में जोड़ना है। और एक दूसरा एक्स्ट्रा केबल के बारे में बताया ना, वो एक्स्ट्रा केबल ये स्क्रू में जोड़ के ऐसा निकाल के, ये अभी ग्रीन कलर का 20 नंबर का केबल जो ये है ना, इसको साथ में जोड़ना है। ऐसा इसका डायग्राम ऐसा रहता है। ब्लू कलर केबल को स्विच से जोड़ के वहाँ से एक केबल निकाल के वो केबल को ये 20 नंबर का ग्रीन कलर केबल पे जोड़ना है। ये दोनों केबल को मिला के डायोड में वाइट साइड पे जोड़ना है। जोड़ने के बाद आप जोड़ सकते, साल्डरिंग भी कर सकते, इसके बाद टेप लगाना ज़रूरी है। समझ गया ना इसका डायग्राम। और इसके बाद डायोड का दूसरा तरफ से एक छोटा सा एक्स्ट्रा केबल निकाल के वो केबल को, ये फ्यूज़ वाला केबल 30 नंबर का केबल बोलते हैं इसको, इसके ऊपर 30 नंबर लिखे रहता है। ये ब्लैक कलर में
वाइट कलर का स्ट्रिप आ जाता है। इसमें फ्यूज़ से पहले जोड़ना है। फ्यूज़ का पहले मतलब ये पूरा केबल ये है, ये फ्यूज़ के बाद का केबल ये है, फ्यूज़ से पहले ये है। यहाँ पे कहाँ पे भी इसका इंसुलेशन निकाल के इसमें अच्छा सा जोड़ के टेप लगा सकते हैं। ऐसा जोड़ के ये केबल फ्यूज़ वाला बैटरी चार्जिंग वाला केबल हो गया इसको। ये बैटरी है, बैटरी में यहाँ पे प्लस दिख के रहे ना, ये प्लस को पॉजिटिव पोल बोलते, ये माइनस है ना माइनस बोलते, नेगेटिव पोल बोलते। ये केबल को, ये फ्यूज़ वाला केबल को ये प्लस में कनेक्ट करना है। ये इसमें यहाँ पे स्क्रू निकाल के इसको कनेक्ट करना है। ये माइनस वाला है ना, इसमें एक छोटा सा केबल निकाल के कोई भी मेटल पार्ट, स्क्रू नट या बोल्ट रहता है ना, यहाँ से केबल निकाल के उसको मेटल पार्ट को जोड़ना है, बॉडी अर्थ हो जाता है। ऐसा पूरा SD का ఛార్జింగ్ का వైరింగ్ इसमें ख़त्म हो जाता है। ఇక్కడ ఉన్న కేబుల్స్లో ఫస్ట్ ఈ బ్లూ కలర్ కేబుల్ని మనం ఒక పుష్ పుల్ స్విచ్కి కనెక్ట్ చేసుకోవాలండి. ఇలాగా ఈ పుష్ పుల్ స్విచ్లో ఒక సైడ్ ఈ బ్లూ కలర్ కేబుల్ కనెక్ట్ చేసుకొని రెండవ వైపున ఇంకొకటి ఉన్న ఎక్స్ట్రా కేబుల్ తీసుకొని, మన దగ్గర ఉన్న ఎక్స్ట్రా కేబుల్ కనెక్ట్ చేసేసుకొని ఈ కేబుల్ని ఇక్కడ మనకున్న 20 నంబర్ గ్రీన్ కలర్ కేబుల్ ఉంది కదా, దీన్ని కలిపేయాలండి. ఇలా కలిపేసిన తర్వాత ఈ రెండు కేబుల్స్ని డయోడ్కి, ఈ రెండు కేబుల్ని మనం డయోడ్కి వైట్ సైడ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ వైట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ వైట్ సైడ్ ఉన్న సైడ్కి మనం అటాచ్ చేసుకోవాలి. సాల్డరింగ్ చేసుకోవచ్చు, ఇట్లా దీనికి చుట్టేయచ్చు. చుట్టేసి గట్టిగా టేప్ చుట్టేయాలి. ఇంకొక సైడ్కి, డయోడ్కి ఉన్న ఇంకొక సైడ్కి మనం కేబుల్, ఇంకొక సైడ్కి మనం ఒక ఎక్స్ట్రా కేబుల్ తీసుకొని ఈ బ్లాక్ కలర్ సైడ్కి ఎక్స్ట్రా కేబుల్ ఇట్లా తీసుకొని ఇది మన 30 నంబర్ బ్లాక్ కలర్ కేబుల్కి ఫ్యూజ్ ముందు మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలండి. ఫ్యూజ్ ముందనగా ఇప్పుడు ఈ 30 నంబర్ కేబుల్కి ఫ్యూజ్కి ముందర ఇది ఈ పార్ట్ వస్తుంది, ఫ్యూజ్ తర్వాత ఈ పార్ట్ వస్తుంది. సో ఫ్యూజ్కి ముందర ఇక్కడ ఇన్స్టలేషన్ కట్ చేసుకొని మనం అటాచ్ చేసుకుంటే ఈ కేబుల్ ఇప్పుడు కంప్లీట్గా బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అయిపోయినట్టు. ఇక్కడ స్విచ్ డయాగ్రామ్ మనకి దూరం నుంచి చూస్తే ఇట్లా కనిపిస్తుంది. బ్లూ కలర్ కేబుల్, గ్రీన్ కలర్ కేబుల్, ఇక్కడ బ్లూ కలర్ కేబుల్ పుష్ పుల్ స్విచ్తో కనెక్ట్ చేసి డయోడ్స్కి ఇట్లా కనెక్ట్ చేయడం. ఫైనల్గా మనం బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ పోల్ మైనస్ పోల్ క్లియర్గా చూసుకొని ఈ ప్లస్ పోల్కి మనకున్న ఈ బ్యాటరీ ఫ్యూజ్ కేబుల్ని ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసుకోవాలండి. ప్లస్ పోల్కి నెగిటివ్ పోల్ని డైరెక్ట్గా బాడీ ఎర్త్ చేసుకోవాలి. ఏదైనా మెటల్ నట్ బోల్ట్కి కానీ మెటల్ పార్ట్కి మనం ఇక్కడ నుంచి ఒక కేబుల్ తీసుకొని డైరెక్ట్గా బాడీ ఎర్త్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కంప్లీట్గా బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ కనెక్షన్ కంప్లీట్ అయ్యారు దీంతో. ये पूरा वायरिंग में पुश पुल स्विच का काम क्या है बोले तो, ये ब्लू कलर केबल है ना, ये हेडलाइट का मेन सप्लाई है। सुबह सुबह हम ये इसका पावर का कोई काम नहीं है, इसलिए ये पावर को पूरा बैटरी चार्जिंग करने के लिए हम ये स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये ऑन रहता है ना, पूरा बैटरी का हेडलाइट का पावर जो है ना वो पूरा बैटरी चार्जिंग के लिए चले जाता है। जब आप रात को गाड़ी चलाते हैं ना, तब ये ऑफ़ करना चाहिए, तब पूरा पावर हेडलाइट को ही निकलता है। और बैटरी आपका गाड़ी में जो जो चीज़ आप डालते हैं ना, इंडिकेटर्स, एक्स्ट्रा फॉग लैंप्स और ट्विन हॉर्न जैसा वो जो चीज़ आप यूज़ करते हैं ना, उसके हिसाब से 2.5 एम्पियर से 9 एम्पियर तक आप बैटरी यूज़ कर सकते हैं। और आपको दिखाने के लिए पूरा वायरिंग निकाला है स्विच से मैं। इसका ये जो ब्लैक कलर केबल है ना, ये 21 नंबर का है। इससे बैटरी का पावर यहाँ पे स्विच तक आ जाता है। यहाँ से एक छोटा सा केबल निकाल के, ऐसा एक एक्स्ट्रा केबल निकाल के इसको हम इंडिकेटर लगाना है, हॉर्न लगाना है, एक्स्ट्रा फॉग लैंप्स लगाना है, जो भी आपको लगाना है ना, इससे पावर लेना चाहिए। ठीक है ना। जब इन स्विच में चाबी लगाने के बाद आपको इसमें से पावर निकलता है। और हेडलाइट जो है ना, वो ये 56 नंबर से ही लेना है। इसका बैटरी पावर से हेडलाइट यूज़ मत करो। और पार्किंग लाइट और स्पीडोमीटर का बल्ब का पावर ये 58 नंबर से ले लो। ठीक है ना। और ये जनरेटर का ठीक वायरिंग है, जो कंपनी का वायरिंग है ना, यही वायरिंग पे आपका बैटरी चार्जिंग हो जाता है। कुछ लोगों ने ये वाइट कलर का केबल, मतलब 11 नंबर का केबल निकाल के ये स्विच का फाउंडेशन में, ये जनरेटर का फाउंडेशन में डायरेक्ट एर्थ करके थोड़ा वायरिंग बदल के गाड़ी स्टार्ट करेगा। ऐसा किया तो बैटरी का चार्जिंग नहीं हो जाता है, पूरा एर्थ हो जाता है। इसलिए वो वायरिंग में आपको ये काम नहीं करेगा। सिर्फ कंपनी का वायरिंग ऐसा रहे तो ही गाड़ी बैटरी चार्जिंग हो जाएगा। ఈ కంప్లీట్ కనెక్షన్స్లో ఈ స్విచ్ యూసేజ్ ఏంటంటే, మనకి ఇది బ్లూ కలర్ కేబుల్
హెడ్లైట్ పవర్ సప్లై అండి, మెయిన్ సప్లై. మనకి ఈ సప్లై మార్నింగ్ టైంలో మనకి హెడ్లైట్ యూజ్ ఉండదు కాబట్టి మనకి స్విచ్ ఆన్లో ఉన్నప్పుడు మనకి కంప్లీట్ దీంట్లో ఉన్న పవర్ మొత్తం బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ వెళ్ళిపోద్ది. మనకి నైట్ టైం ఎప్పుడైతే మనకి హెడ్లైట్ అవసరం ఉంటుందో అప్పుడు ఈ స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటే అప్పుడు కంప్లీట్ పవర్ అంతా హెడ్లైట్కి వెళ్ళిపోద్ది. సో మార్నింగ్ టైం కంప్లీట్గా ఇది ఆన్ చేసి పెట్టుకొని ఉండండి, మనకి బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ బ్యాటరీ, ఏ బ్యాటరీ యూజ్ చేయాలి? మనకి ఓన్లీ బ్లింకర్స్ ప్లస్ పార్కింగ్ లైట్, టెయిల్ లైట్ కావాలంటే 2.5 యాంపియర్ సరిపోద్ది. లేదు మేము ఎక్కువ యూజ్ చేసుకుంటాము, ట్విన్ హార్న్స్ పెడతాము, ఎక్స్ట్రా ఫాగ్ ల్యాంప్స్ పెడతామంటే 5 యాంపియర్, 7 యాంపియర్, 9 యాంపియర్ మన యూసేజ్కి తగ్గట్టు మనం బ్యాటరీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఏదైనా బ్రాండెడ్ బ్యాటరీ యూజ్ చేయండి. నెక్స్ట్ మీకు కన్వీనియంట్గా ఉండడానికి కేబుల్స్ మొత్తం తీసేశాను. దీంట్లో మనకి 21 నంబర్ బ్లాక్ కలర్ కేబుల్ మెయిన్ పవర్ అవుట్పుట్ అని ఇంతకుముందరే మీకు చెప్పాను. సో ఈ 21 కేబుల్ అవుట్పుట్ కేబుల్ ద్వారా మనకి ఇగ్నిషన్ స్విచ్కి మనకి బ్యాటరీ పవర్ వస్తుంది. అక్కడ నుంచి మనం స్విచ్ ఆన్ చేయగానే ఇది దీంట్లోకి పవర్ వచ్చేస్తుందండి. ఇది 21 నంబర్ నుండి తీసుకున్న ఎక్స్ట్రా కేబుల్. మనం ఇండికేటర్స్ కానీ, ఫాగ్ ల్యాంప్స్ కానీ, హార్న్స్ కానీ ఇదే పవర్ సప్లై తీసుకోవచ్చు. మెయిన్ పవర్ సప్లై ఇదే. తర్వాత హెడ్లైట్ ఎప్పుడు బ్యాటరీతో యూజ్ చేయకండి. హెడ్లైట్ మీరు యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కంప్లీట్గా 56 నంబర్ నుండే పవర్ తీసుకోండి, ఎందుకంటే బ్యాటరీ పోతే హెడ్లైట్ రాదు. సో హెడ్లైట్ పవర్ ఎప్పుడు కూడా 56 నంబర్ నుంచే తీసుకోండి. తర్వాత మనకి పార్కింగ్ లైట్ కానీ, స్పీడోమీటర్ బల్బ్ కానీ 58 నంబర్ నుంచి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత జనరేటర్ కనెక్షన్ కంపల్సరీ కంపెనీ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిందిలాగా ఇలాగే ఉండాలి. ఇలా కాకుండా ఈ వైట్ కలర్ కేబుల్ 11 నంబర్ కేబుల్ తీసేసి జనరేటర్ ఫౌండేషన్ స్క్రూకి ఎర్త్ చేస్తారు. అలా చేస్తే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అవ్వదు. ఇలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అవుద్ది. ఇవన్నీ చూసుకొని జాగ్రత్తగా కనెక్షన్స్ తీసుకోండి.